Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and to a new video. Today we'll be discussing the poem Where is John by Balachandran Chullikada, which comes under MAS for Kerala Culture and Literature. So a little bit about the poet. Balachandran Chullikada was born at Paravur in Ernakulam district, and he entered the poetic scene in the late 1970s as a representative of the decade's angry young man. He became famous even before the publication of his first collection of poems through his public recitation of poetry, which had earned him a number of admirers, especially among the youth, in the politically turbulent days of the late 1970s. His poems are marked by grotesque imagery that sheds light on the sordid reality around him. Balachandran has quite consciously experimented with the language of his poetry and has a variety of verse forms, including some drawn from oral poetry. He returns to traditional metric pattern in his later poems, a practice that has at times been read as an index of the poet's growing disenchantment with the forms of political radicalism he once espoused. His poetry collection include 18 Kavithakal, which are marked by their deep and complex sense of despair, self-doubt and persecution mania. The mood recurs in his later collection such as Amavasi and Ghazal. His voice has become somewhat mellow after the 1980s, as indicated by the poems included in his later collections like Manasandaram and Dracula. Balachandran Chullikadinte Kavithakal, Jalagam, Pradinayagan are his most recent volumes of poetry. He has also published a book of memoirs under the title Chidambara Smarana. So, this particular poem, Where is John, written in 1988, has been reproduced in the collection Manasandaram. It uses the memory of the premature death of the radical filmmaker John Abraham as an occasion for airing the poet's sense of despair with contemporary forms of social practice, including those of radical political practice, which do not lead to deep and meaningful relationship between individuals. അതായത് ഈ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റാഡിക്കൽ ഫിലിം മേക്കറും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ജോൺ എബ്രഹാമിൻ്റെ അകാല മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷം പോയറ്റ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, വേർ ഇസ് ജോൺ. പക്ഷെ അത് ലിറ്ററൽ മീനിങ് മാത്രമാണ്. മെറ്റഫോറിക്കലി മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മ അതും കൂടി പോയറ്റ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നന്മയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടോയെന്നും കൂടി പോയറ്റ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അതാണ് മെറ്റഫോറിക്കൽ ഐഡിയ. സോ വീൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ പോയം. ഫസ്റ്റ് ആൻസർ. O city of yellow evenings, hold me in your electric embrace. The metallic fleet of my angry youth sails towards your port. They have no flags, only sawdust and blue vitriol in their cells. Please don't awaken in me those midnight street where my prodigal adolescence and the lilac songs of my liquid guitar had supped the nectar of your neon spring and rocked in love dance. Today marks the end of those voyages, long, sad and disturbing. Today I come in search of a man, Christ and John in the Gospels, without an address, hungerless, shadowless. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഒരു ഇമേജറിയാണ് കാണുന്നത്. യെല്ലോ ഈവനിങ്, വിച്ച് മീൻസ് ദി സിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ടേണിങ് നൈറ്റ്, സോ ദ സിറ്റി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ്. ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒരു യെല്ലോ ഈവനിങ് എന്നുള്ളൊരു ഇമേജറി അവിടെ വരുന്നത്. So, the idea is that the poet is in the city. He is searching for his friend John. And metaphorically, he is also searching for the goodness in people. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആംഗ്രി യങ് മെൻ എന്നുള്ളൊരു ഡിക്കേഡിലാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് വന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊരു യൂത്ത് ആയിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എനർജറ്റിക്കും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയുടെ അർത്ഥം ഇതാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സിറ്റിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു
എന്താണ് കംവേർഡ് വിത്ത് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്. അപ്പം അത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടൊരു നൈറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ളൊരു സിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോയറ്റിന് ആ ഒരു പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടൊരു അഡോലസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് അടുത്ത ദിവസം ആകുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു തെരുവോരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ളൊരു താല്പര്യമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സമയവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിനൊരു മിഷനുണ്ട്. എന്താണത്? അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഹീസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ജോൺ ഇൻ ദി ഗോസ്പൽ. അത് ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ആണ്, ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷനാണ്. അതായത് ജോൺ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാഡിക്കൽ ഫിലിം മേക്കറിനെ ആണെങ്കിലും ജോൺ എന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷനിൽ ജീസസിനെ ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്ത പ്രീസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജീസസിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവറും ജോൺ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോ അതാണ് അവിടുത്തെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ പോയിട്ട് പറയാണ്, ദിസ് ജോൺ that he is searching, he doesn't have an address, he is hungerless and shadowless. സോ ഈ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുകയാണ്. കാരണം ഒരാൾ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് അയാൾക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാതാകുന്നത്. സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്, ഒരു ജോൺ എന്നൊരാളെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ഇല്ല, വിശപ്പില്ല, നിഴലില്ല. അതായത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോകത്തിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, എന്നാൽ പോലും പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മെറ്റഫോറിക്കൽ ഐഡിയ. അതായത് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ജോണിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, പോയിട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ജോണിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, ജോണിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു മിഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ, the day dies, the sad wakefulness of the city pours into sodium night, straight, a river of figures, solid stream of fractured forms. My brazen eyes seek, in the mad metaphor of fragmented life, in the turbulent passage of life's journey, chemical messages ascend sooth-laden genetic stairs. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത്, ഇരുട്ടി, നല്ലോണം ഇരുട്ടി, ദിവസം തീർന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നൈറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിറച്ചും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. വീണ്ടും ആ ഒരു സിറ്റി വീണ്ടും എണീക്കുകയാണ്, ഉണരുകയാണ്. അതാണ് ആ ഒരു സോഡിയം നൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോയിട്ട് കാണുന്ന എന്താണ്? സ്ട്രീറ്റ് നിറയെ മനുഷ്യരാണ്. അവരെ പോയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് ഫ്രാക്ചേർഡ് ഫോംസ് എന്നാണ്. അതായത് നിറച്ച് മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. ആരും തന്നെ പോയിറ്റിനെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, പോയിറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. അവർ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ പുറകെയാണ്, അത്ര സെൽഫിഷാണ്. സോ അതാണ് പോയിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത ലൈൻസിൽ, ദ മാഡ് മെറ്റഫർ ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ടർബുലന്റ് പാസേജ് ഓഫ് ലൈഫ്സ് ജേർണി മീൻസ് ദ പോയിറ്റ് ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ഫൈൻഡ് എ മീനിങ് ഇൻ ദി ബ്രോക്കൺ ലൈഫ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഓട്ടത്തിനാണ്. നമുക്ക് ലൈഫുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ലൈഫിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പലർക്കും ഉത്തരം കാണത്തില്ല. കാരണം എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്, ആരൊക്കെയോ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധൃതി പിടിച്ചൊരു ഓട്ടമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ന് ഒരു ആലോചിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാനോ നമുക്കൊരു സമയമില്ല. അതാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ലൈഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓൾസോ ദി ടർബുലന്റ് പാസേജ് ഓഫ് ലൈഫ് ജേർണി. ജീവിതം പെട്ടെന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും സെൽഫിഷായി പോകും. ആർക്കും തന്നെ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ പോലും ഒരു സമയം കാണത്തില്ല. ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് പോയറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ തരുന്നത്. തേർഡ് സ്റ്റാൻസ, ഹൗസ് നമ്പർ 2, ദ സെയിം റൂം, എ ലൈൻ കാൻഡിൽ ബേൺസ്. Maria, who had in bygone days knocked my planets off their orbit with the sparkle of her eyes,
lies smoldering on the bed of insatiable desire. I ask her in a whisper, "Where is John?" Pat comes the reply, "I am not his keeper, you may leave." അപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇവിടെ ജോണിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ്തലാണ്. അവിടെ ഹൗസ് നമ്പർ 20 സെയിം റൂം, അതായത് ഈ ഒരു പോയറ്റും ഈ പറയുന്ന ജോൺ എബ്രഹാമും തന്നെ ഇതിന് മുമ്പും പോയിട്ടുള്ള അവർക്ക് വളരെയധികം പരിചയമുള്ളൊരു ഹൗസും ഒരു റൂമുമാണ് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അവിടെ ആരാണുള്ളത്? മറിയ, ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിന് മുമ്പും ബ്രോത്തലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ മറിയയുടെ കൂടെ ഇവർ നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോൺ ഇവിടെ കാണുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു വിചാരത്തിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ്. അപ്പോൾ മറിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറിയ എത്രമാത്രം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിവസം, ഈ ഒരു രാത്രി മറിയയുടെ കൂടെ നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടിന് താല്പര്യമില്ല. പോയിട്ടിന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, വേർ ഇസ് ജോൺ. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആൻസറും വരെയാണ്, എനിക്കറിയില്ല ജോൺ എവിടെയാണെന്ന്, ഞാൻ അവൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയല്ല. ഇതിൽ 2 അലൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് മറിയ ഹൂ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി reminiscent of Mary Magdalene, who is portrayed as a repentant prostitute in the Bible. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് ഐ ആം നോട്ട് എ കീപ്പർ എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗാണ്. ഇത് അഗെയിൻ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷനാണ്. അതായത് ആദം, ഈവ്, അവരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള കെയ്ൻ ആൻഡ് ആബേൽ. അതിൽ കെയ്നാണ് ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ, അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ടു ബി ബോൺ, ആൻഡ് ആബേൽ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ടു ഡൈ. കഥ പോകുന്നത് കെയ്നും ആബേലും ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൂടുതലും ആബേലിനായിരുന്നു ആ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ദേഷ്യവും അസൂയയുടെയും പേരിൽ കെയ്ൻ ആബേലിനെ മർഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം ദൈവം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കെയ്നോട്, ആബേൽ എവിടെ, ആബേൽ നിൻ്റെ സഹോദരൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കെയ്ൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അവൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ ആബേലിൻ്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ നിലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു അശരീരി വരെയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൊലപാതകം ഇവിടെ നടന്നു, അത് ചെയ്തത് കെയ്നാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ, അതായത് കെയ്ൻ പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ, ഐ ആം നോട്ട് ഹിസ് കീപ്പർ, ഈ ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണ് മറിയയും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ, ദ ഫെമിലിയർ ലിക്കർ ഷോപ്പ്. I asked the fellow who supplies the holy water of hell, did John come here today? An acquaintance offers a glass and laughs aloud. Hey poet, where were you all these days? Drink up, this is the devil's blood. John was here in the middle of a bohemian song. I don't know when he faltered, stopped and walked off. Who are his keepers? We people? Dazed, I cock off a mouthful of arachneed down my throat, causes the mercury burning and fuming. സോ അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ അവിടെ നിന്ന് മറിയ ഇറങ്ങി പോകാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ വിട്ട് വരെയാണ്. അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയുന്നത് ഒരു ലിക്കർ ഷോപ്പാണ്. എഗെയിൻ ജോണും പോയറ്റും സ്ഥിരമായി പോകാറുള്ളൊരു ലിക്കർ ഷോപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോൺ ഇവിടെ കാണുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിട്ട് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ബാർടെൻഡറിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജോൺ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ആൾ പറയാണ്, കുറേ ദിവസമായാലും ഇവിടെ കണ്ടിട്ട്, എന്തായാലും ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇയാൾക്ക് അറിയില്ല ജോൺ എവിടെയാണ് പോയതെന്നൊന്നും. അപ്പോൾ ഇയാളും പറയുന്ന ഡയലോഗാണ്, നമ്മളാരെ അവൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനല്ലല്ലോ, അവൻ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി വെക്കാൻ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ ഡ്രിങ്ക്സും കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ റെഫറൻസ് ഓഫ് ദി വൈൻ ഓർ ദി liquor being described as the holy water of hell and the devil's blood. So the reference is that devil's blood is the antithesis of the Holy Eucharist. Holy Eucharist എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സപ്പറിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ്.
Here the bread and wine given to Christian believers are taught to be the body and blood of Christ. And this is done in remembrance of the Last Supper. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളി യൂക്കറിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡെവിൾസ് ബ്ലഡ്. അപ്പം അങ്ങനൊരു ലേബലിലാണ് ഈ ഒരു ലിക്കറിനെ തന്നെ പോയിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ജോണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ജോൺ ഒരു ബൊഹീമിയൻ സോങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വന്നത്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എവിടെയോ പോയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ബൊഹീമിയൻ മീൻസ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർ ലിറ്റററി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹു ഡിസ്റിഗാർഡ് കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. ഒരു ജിപ്സി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ബൊഹീമിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെബൽ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ജോണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വാക്ക്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേബലാണ് ബൊഹീമിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ജോൺ എബ്രഹാമും ഒരു ബൊഹീമിയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു, ഒരു റെബലായിരുന്നു. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസസ് അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൊഹീമിയൻ സോങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അതേ എവിടെയോ പോകുന്നു. അതേസമയം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ബാക്കി അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ മറിയ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അയാളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല. പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ: ഇൻ ദ ഓൾഡ് ലോഡ്ജ് എ ഫ്രണ്ട് സ്ലീപ്സ് കവേർഡ് ബൈ മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ്. I knock at the door. Have you seen John? Why the hell are you here? To ruin me yet again? I loathe the mucky past. My room is out of bound for geniuses. No more can I brook their serpent-like presence. Don't darken these stairs anymore. I am not John's keeper. I descend the stair, flowers of lines scorching my sinews. അടുത്തതായി പോകുന്നത് പഴയ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ഓൾഡ് ലോഡ്ജിലാണ്. പഴയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ പോയി ജോൺ ഇവിടെ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജോണിനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ഒരു സുഹൃത്ത് ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്തിനാണ് ഇനി വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്നെ വീണ്ടും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈ പോയറ്റിനെയും അതുപോലെ ജോണിനും കൂടിയുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തെ വെറുക്കുന്നു. എന്തോ ഇവരുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, എൻ്റെ റൂമിൽ നിങ്ങളെ പോലത്തുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവരെ സർപ്പൻ്റ് എന്നും കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ എ ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷൻ, ബിക്കോസ് വി ഓൾ നോ ആദമും ഹവയും ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം സാത്താൻ ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ വേഷത്തിൽ വരികയും ഈവിനെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സാത്താൻ സർപ്പൻ്റായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ വീണിട്ടാണ് ഈവ് ആ ഒരു ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതും ഗോഡ് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നതും. അതാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി. സോ ഈ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷനിലെ സാത്താൻ്റെ രൂപം, ആ സർപ്പൻ്റ് ലൈക്ക് പ്രസൻസ്, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിറ്റിനെയും അതുപോലെ ജോൺ എബ്രഹാമിനെയും തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർപ്പൻസ് എന്ന രീതിയിൽ, സേത്തൻ എന്ന രീതിയിലാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. So something happened between them due to which this friend had a horrible experience and he doesn't want to even see them anymore. Again പറയുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ പറഞ്ഞ അതേ ലൈൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല ജോൺ എവിടെയാണെന്ന്, ഞാൻ അവൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനല്ല, അതുകൊണ്ട് അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പടി കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ: മിഡ്നൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഡിസേർട്ടഡ്, എ ചിൽ വിൻഡ് ബ്ലോസ്. Bells toll in distant churches like tragic memories. A flash of thunder suddenly roars. Where is John? From mere dust screams aloud human blood. I stumble. Words burst out, tearing my throat apart. I do not know him. Oh God, his keeper I am not. അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു. അതിനുശേഷം പോയിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൂരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ചേർച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് റെഫറൻസ് ദാറ്റ് ജോൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ഡെഡ്, ഹീ ഈസ് ബറീഡ് ഇൻ ദ സെമിട്രി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ദൈവം ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. ഇത്രയും നേരം പോയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടിന് നേർക്ക് വരുന്നത്, വേർ ഇസ് ജോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആബേൽ കെയിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിലത്ത് നിന്ന് ചോദ്യത്തുള്ളികൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ
എന്താണ് ഒരു സ്ക്രീമൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. സോ ആക്ച്വലി ഈവൻ ദ പോയ ഡസൻ നോ വേർ ഇസ് ജോൺ ആൻഡ് ഹൗ ടു സേ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ വേറെ ആരും തന്നെ ജോണിനെ കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പോലും അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ പോയറ്റിന് മാത്രമാണ് ജോണിനെ അറിയാവുന്നത്. പോയറ്റ് എന്താണ് ഒരു രീതിയിൽ ഹീസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റഡ് ആസ് വെൽ. കാരണം ഇനി ജോണിൻ്റെ അകാല മരണം അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ താനാണോ എന്നും കൂടി പോയറ്റിനൊരു സംശയം തോന്നിത്തുടങ്ങി. അപ്പം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനൊരു അശരീരി കേട്ട് വേർ ഇസ് ജോൺ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയറ്റ് നേർക്ക് വരുമ്പോൾ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ അവൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല അവൻ എവിടെയാണെന്ന്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈവൻ ദ പോയറ്റ് ഇസ് വാഷിംഗ് ഓഫ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ജോൺ, ഗിവിങ് അപ്പ് ഹിസ് സെർച്ച് ഫോർ ജോൺ. Okay, probably because he feels like he has taken too much responsibility and that he is indirectly involved with John's death. So and the last stanza, the soul shivers here, the flesh grows numb here in the cemetery where blackened snow falls on the brown of concrete cross. Where, O John, is the grail of your heart brimming with sulfuric acid? Where, near this empty tomb, is your naked flame that has shrugged off this smoke shroud in the burning brotherhood? Where? So last answerയിൽ പോയിട്ട് വരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇനി പറയുന്നത് ആ ഒരു സെമറ്ററിയുടെ ഒരു ഇമേജറി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Where he doesn't know what to do anymore, and here he is comparing John's heart to that of the Holy Grail. അതായത് ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷനാണ്. കാരണം എങ്ങനെയാണോ ജീസസിൻ്റെ ടൂംബ് എംപ്റ്റി ആയിരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് സ്വർഗവാസം വെടിയുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ജോണിൻ്റെ ടൂംബും എംപ്റ്റി ആണ്. ജോണിൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ ഹോളി ഗ്രെയിലായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മിത്താണ്, ഒരു റിയൽ ലൈഫ് കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഹോളി ഗ്രെയിലാണ് ഹോളി ബ്ലഡ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. ഇൻ ദ പോയം the blood is compared to sulfuric acid, but in the myth this grail is believed to be real, and those who have the grail is considered to be immortal or something. ആ ഒരു ഹോളി ഗ്രെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിത്ത് ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് മീ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. എനിവേ ഈ ഒരു ഹോളി ഗ്രെയിലിന് വേണ്ടി ഒരുപാടധികം വോയേജസും മിഷൻസും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു മിഡിൽ ഏജസിൻ്റെ സമയത്ത് ആർക്കും ഇന്നേ വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്നൊരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അതൊരു മിത്താണോ അതോ റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളി ഗ്രെയിലിനോടാണ് ജോണിനെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണോ ഹോളി ഗ്രെയിൽ കാണാതായിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോണും. ജോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയും. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ നന്മ പോലും ഹോളി ഗ്രെയിൽ പോലെ മിത്താണോ റിയൽ ആണോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. വേർ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലൈൻ, ആ ഒരു പോയം തീരുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംപ്ലി വേർ ഇസ് ജോൺ, ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി വേർ. ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബ്രദർ ബട്ട് ദി ഗുഡ്നെസ് ഇൻ മാൻ. കാരണം ജോണിനെ പരിചയമുള്ള ആരും തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അക്നോളേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു നന്മ അത് ശരിക്കും ഉണ്ടോ, അതൊരു മിത്താണോ, ശരിക്കും എവിടെ പോയി? ജോണിനെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ നന്മയും എവിടെ പോയി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ദ വേൾഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വാഷ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രട്ടൺ ആൻഡ് ആർ ക്വിക്ക് ടു ജഡ്ജ് അതേഴ്സ്. സോ വേർ ഇസ് മോർ ഓഫ് ആൻ ആൻസർ ഓർ എ റിയലൈസേഷൻ that John is no more, and this world is no longer taking any responsibility for his death. So there is actually this is not a death of a person in general. It is more of a death of innocence and goodness in man. അതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റഫോറിക്കൽ മീനിങ്. ഓക്കെ,
So I hope this was useful. This is more or less my interpretation കാരണം ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്. ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട്. ആൻഡ് if you have anything more to add, you can do so in the comment section. ഹോളി ഗ്രെയിലിൻ്റെ മിത്ത് അറിയാവുന്നവർ എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇട്ടാൽ കൊള്ളാമായിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് അതൊരു ഐഡിയ, അത് ഒരു മിത്താണോ റിയൽ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാടധികം ബുക്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരുപാടധികം മിഡിൽ ഏജസിലൊക്കെ കൂടുതലും എൻ്റെ വോയേജസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയാം. പക്ഷേ എന്താണ് ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്നുള്ളത് ഇഫ് യു നോ, യു ക്യാൻ ഷെയർ ദറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയറ്റിലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.